시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사 문제를 논의한 유엔 안전보장이사회 긴급회의에서 미국과 일본, 스위스, 아랍에미리트 등 대부분 이사국들은 북한을 강력히 규탄하면서 안보리에 단합된 대응을 거듭 촉구했습니다. 그러나 중국과 러시아가 5년여 만에 회의에 참석한 북한을 또다시 비호하고 나서면서 구체적인 대응은 나오지 않았습니다. 첫 소식 박형주 기자가 보도합니다. 유엔 안보리가 13일 북한의 장거리 탄도미사일 발사 문제를 논의하는 긴급회의를 열었습니다. 이번 회의에는 북한이 지난 2017년 12월 이후 5년 반 만에 당사국 자격으로 참석했습니다. 유엔 주재 미국 대표부의 제프리 드루렌티스 대사는 북한이 ICBM 4발을 비롯해 올해만 20발의 탄도미사일을 발사했다며 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. These launches are violations of multiple Security Council resolutions. They have raised tensions in Northeast Asia and beyond, and they are intended to refine and further develop the DPRK's unlawful WMD and ballistic missile programs. 드루렌티스 대사는 이어 북한 측의 회의 참석을 거론하면서 이것이 대화 재개의 신호이길 바라지만 그렇지 않다면 지난 2017년과 같은 안보리의 단합이 필요하다고 강조했습니다. 만장일치 찬성으로 대북 제재를 채택한 2017년 당시 안보리 회의를 상기하면서 러시아와 중국이 더는 북한을 비호해서는 안 된다는 것입니다. We hope the DPRK's direct participation today demonstrates that it is ready to engage in meaningful diplomacy without preconditions. But if not, this Council should unify like we did in 2017. 일본 대표는 북한이 발사한 화성 18형의 사정거리가 사실상 전 세계에 이른다면서 북한의 지속적인 위반 행위가 뉴 노멀, 즉 새로운 일반 현상이 되도록 해서는 안 된다고 강조했습니다. Calculation based on the flight trajectory indicate that the estimated capable range of the missile could exceed 15,000 kilometers. This means all of Asia, all of Europe, all of North America, all of Africa, and even part of South America would be within range of this delivery system of unlawful nuclear warheads. 스위스, 브라질, 아랍에미리트 등 다른 이사국들도 북한의 결의 위반을 지적하며 대응을 촉구했습니다. 그러나 중국과 러시아는 또다시 미국과 서방의 책임을 돌리면서 제재와 압박에 집착해 북한을 안보 위협에 처하게 했다며 제재 완화를 주장했습니다. The starting point of the DPRK-related draft resolution jointly sponsored by China and Russia is to send a positive signal of goodwill, create conditions for the resumption of dialogue and the turnaround of the situation, and promote the political settlement of the Korean Peninsula issue. 북한은 이번 ICBM 발사가 자위권 행사라고 주장했습니다. 이웃 국가의 안보에 부정적 영향을 미치지 않으며 오히려 미한 워싱턴 선언이 북한에 대한 핵 위협이라고 주장한 것입니다. United States and South Korea military exercise involving nuclear assault under the very dangerous and unrealistic aim of end of the regime of sovereign state constitute very risky act to spark disaster of nuclear war to Korean Peninsula. 한국의 황중국 대사는 지속적인 북한의 안보리 결의 위반을 지적하면서 북한이 불법 발사를 정당화하려 한다고 반박했습니다. Since the beginning of the last year, the DPRK has launched more than 90 ballistic missiles, including 13 long-range ballistic missiles, which means the DPRK has violated the Security Council resolutions more than once per week. Mr. President, we must clearly demonstrate that the international community's will toward the denuclearization of DPRK is stronger than its reckless will to develop nuclear arsenals. In the current situation, our unified voice of condemnation and international sanctions may be the only way to pressure Pyongyang into reconsidering its ill-advised policy and behavior and return to diplomacy.
이번 안보리 회의는 미한일 그리고 북중러의 대립 구도만 확인한 채 안보리 차원의 규탄 성명이나 결의안 채택과 같은 성과가 없이 끝났습니다. 미국과 한국, 일본 등 10개국은 회의 종료 이후 장회에서 공동 성명을 통해 북한의 미사일 발사를 거듭 규탄했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 급성장하는 북한의 미사일 기술에 대해 우려하고 있으며 이 같은 진전은 동맹을 위협한다고 밝혔습니다. 커비 조정관은 13일 VOA 뉴스센터와의 인터뷰에서 북한의 미사일 실험은 성공하든 실패하든 관련 기술에 대해 배우게 되는 만큼 도전이 된다며 이같이 말했습니다. 그러면서 북한의 미사일 기술 성장이 영내 동맹국과 파트너에게 위협이 되고 있다는 점을 지적하고 이에 따라 바이든 대통령은 한국, 일본과의 협력을 통해 필요한 군사적 능력을 갖출 것임을 분명히 했다고 강조했습니다. 커비 조정관은 이어 바이든 대통령은 북한에 대한 정보 수집 능력을 향상시키기 위해 한반도 안팎에 추가 자원을 투입했지만 누구도 북한과 충돌하는 것을 원하지는 않는다며 김정은은 전제 조건 없는 대화 제의에 나와 한반도 비핵화에 대해 이야기하는 것이 지금 북한 주민을 위한 최선의 길일 것이라고 말했습니다. 미국 하원의 마이클 맥콜 외교위원장은 북한의 최근 장거리 탄도미사일 발사와 관련해 북한 정권을 지원하는 자금줄을 차단하고 힘의 우위에서 김정은 정권을 다뤄야 한다고 밝혔습니다. 공화당 소속의 맥콜 위원장은 13일 VOA에 백악관이 김정은에게 핵과 대륙간 탄도미사일 ICBM을 이용한 호전성은 대가를 치를 것이라는 점을 보여줄 때까지 북한의 공세는 계속될 것이라고 지적했습니다. 그러면서 미국과 국제사회는 북한의 불법 자금 조달과 사이버 활동을 차단해야 한다며 이를 위해 김씨 정권에 대한 중국, 이란, 러시아의 자금 지원을 중단시켜야 한다고 강조했습니다. 맥콜 위원장은 이어 북한의 사이버 위협에 맞서고 불량한 김씨 정권을 힘의 우위에서 다룰 것을 행정부에 강력히 촉구한다고 말했습니다. 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사한 지 하루 만에 미국이 핵미사일 탑재가 가능한 장거리 전략폭격기 B-52H를 한국과 일본에 전개해 연합훈련을 펼쳤습니다. 북한의 김정은 국무위원장이 군사적 공세를 지속하겠다고 위협한 데 대해 미국 국방부는 한국과 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미국 공군의 B-52H 장거리 전략폭격기가 한국 공군의 F-15K 전투기 등과 함께 한반도 상공을 비행했습니다. B-52H는 사거리 200km의 공대지 핵미사일을 비롯해 최대 31톤의 폭탄을 싣고 6,400km 이상을 날아가 북한 정권의 핵심 지도부와 시설 등 목표물을 타격할 수 있습니다. 한국합동참모본부는 13일 이번 훈련을 통해 두 나라는 상호 적시적으로 조율된 미국의 확장 억제 전력을 신속히 한반도에 전개해 연합작전 수행 능력을 향상시켰다고 밝혔습니다. 그러면서 앞으로도 한미동맹은 압도적인 능력에 기반한 힘에 의한 평화를 지속 구현해 나갈 것이라고 밝혔습니다. B-52H를 동원한 이번 훈련은 북한이 고체연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 18형을 발사한 지 하루 만에 이뤄졌습니다. 미국 공군은 지난 4월에도 북한이 고체연료 추진 ICBM을 발사한 날 B-52H를 한반도에 전개해 한국 공군 전투기들과 연합공중훈련을 펼쳤습니다. 미군 전략폭격기 B-52H는 이날 일본 항공자위대 전투기와도 연합공중훈련을 실시했습니다. 줄 미군은 13일 보도자료에서 인도태평양 사령부가 일본 규슈 서쪽에 폭격기 한 대를 전개했으며 미국 공군 일본 자위대 항공자선과 함께 양자 공중훈련을 하며 미일 동맹이 즉시 사용할 수 있는 일관되고 유능한 억제 옵션을 보여줬다고 밝혔습니다. 이런 가운데 미군 태평양 공군은 최근 죽음의 백조로 불리는 B-1B 랜서와 B-52H 등 폭격기 10대를 일본과 괌 기지에 전개했다고 확인했습니다. 태평양 공군은 12일 VOA에 보낸 이메일 답변에서 미군 폭격기들이 북한 상공을 비행하지는 않지만 한반도 주변에서 작전을 수행할 것이라고 밝혔습니다. 다만 작전 보안상 폭격기들이 비행할 위치나 향후 통합에 관한 세부 사항은 확인해 줄 수 없다고 말했습니다. 한편 북한의 김정은 위원장은 이번 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 참관한 뒤 미국을 겨냥해 적대 정책을 단념할 때까지 군사적 공세를 지속할 것이라고 위협했습니다. 이에 대해 미 국방부는 단호한 입장을 밝혔습니다.
마틴 메이너스 미 국방부 대변인은 김 위원장의 위협에 대한 VOA의 관련 논평 요청에 미국은 미국 본토와 동맹인 한국과 일본의 안보를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 또 미국은 북한의 적대적 의도가 전혀 없다는 기존 입장도 재확인했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다. 북한이 12일 동해상으로 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사한 데 대해 미사일 전문가들은 북한의 신형 고체 연료 기반 ICBM인 화성 18형이 점진적인 기술적 진전을 보이고 있다고 평가했습니다. 미국 하버드 스미스소니언 천체 물리학 센터의 조너선 맥도웰 박사는 13일 VOA에 북한은 이번 발사를 통해 더 발전된 기술의 대형 고체 연료 미사일로 고난도 궤도를 비행할 수 있다는 것을 보여줬다고 말했습니다. 다만 이런 일부 진전이 화성 18형의 기술적 완성도가 매우 높다거나 조기에 실전 배치가 가능하다는 것을 의미하지는 않는다면서 여전히 실패율이 상대적으로 높을 수 있으며 이에 따라 북한은 실전 배치 전에 한두 차례 더 실험을 수행해야 할 것이라고 분석했습니다. 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관보도 북한의 이번 발사는 고체 연료 기반의 미사일을 다루는데 더 능숙해지고 있음을 보여줬다면서 이를 통해 적의 사전 탐지와 방어를 더욱 어렵게 할 수 있다고 지적했습니다. 앞서 북한 관영 매체들은 13일 북한이 전날 발사한 화성 18형에 대해 최대 정점 고도 6,648km까지 상승해 1,000km를 74분 51초간 비행했다고 보도했습니다. 미국 상원 본회의 심의에 붙여질 2024 회계연도 국방수권법안 전문이 공개됐습니다. 상원 군사위원회 잭 리드 위원장과 로저 워커 공화당 간사가 12일 제출한 새 회계연도 국방수권 법안에는 미한 전시작전 통제권 이양 조건 및 경과에 대한 의회 보고를 요구하는 새로운 조항이 담겼습니다. 위원회는 한국군이 한미 연합사령부에 전자권을 인수할 준비가 되기 위해 필요한 조건들을 기술한 보고서와 그런 조건들이 현재 어느 정도 충족됐는지에 대한 평가를 국방장관이 법 제정 180일 이내 제출할 것을 요구하는 조항을 권고한다고 밝혔습니다. 상원 군사위는 법안에 주한미군 규모를 현재 수준으로 유지하고 모든 범주의 방어 역량을 사용해 한국에 확장 억제를 제공해야 한다는 하원 군사위 법안과 동일한 문구가 담겼습니다. 김정은 정권 출범 이후 북한에서 미사일 발사 횟수가 늘어날수록 매년 1,000만 명 이상으로 영양 부족 인구가 증가하는 것으로 나타났습니다. 유엔 세계 식량기구 FAO와 세계 식량계획 WFP 등 5개 유엔 기구는 12일 발표한 2023 세계 식량 안보와 영양 실태 보고서를 통해 2004년부터 3년간 평균 북한의 영양 부족 인구는 830만 명이었지만 2020년부터 3년 사이에는 평균 1,180만 명으로 증가해 전체 인구의 절반 정도인 45.5%가 영양 부족에 시달리고 있다고 분석했습니다. 이 같은 수치는 유엔 기구들이 지난해 같은 보고서에서 북한의 영양 부족 인구가 1,070만 명이라고 밝힌 것과 비교하면 1년 사이 영양 부족 인구는 110만 명이 더 증가한 것입니다. 이에 따라 지난 한 해 동안 북한이 발사한 70여 발의 미사일 발사 비용은 최대 5억 3천만 달러로 추산되며 이 같은 탄도미사일 발사 횟수가 늘어날수록 북한 주민들의 영양 상태는 악화되는 것으로 분석됐습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.